الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فقد قال الله تعالى في شان حبيبه ومعشوقه ومحبوبه تعظيما وتشريفا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مصطفى نور خدا नाम खुदा तुम हो शाहे खैरुल वरा शान खुदा सल्ले अला तुम हो या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ले मोहब्बत सय्यदना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद हबीबे किबरिया तुम हो इमामुल अंबिया तुम हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तुम हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तुम हो या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहब्बत मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीबल्लाह अलैकुम मोहब्बत सलातुन या रसूलल्लाह। स्पीकर একটু ঘোরান যাবে এদিকে একটু স্পিকার একটু ঘুরাই দাও। বকারে খিশ খিরান নমো अगसिनी या रसूल अल्लाह बकारे खीश खीरा नमो
अगसिनी या रसूल अल्लाह परेशानम अगसिनी या रसूल अल्लाह सलातुन या रसूल अल्लाह मोहब्बत सलामुन या हबीब अल्लाह सलातुन या रसूल अल्लाह सलामुन या हबीब अल्लाह नदानम जुज तुमल जाए नदानम जुज तुमये तोई खुद सा जुसामानम अगसिनिया रसूल अल्लाह सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या सलातुन या रसूल अल्लाह सलामुन या मैं सजदा करूँ या कि दिल को संभालो मैं सजदा करूँ या कि दिल को संभालो मुहम्मद की चौकार नजर रही है इस बेखुदी में कहीं खो न जाओ इस बेखुदी में कहीं खो न जाओ तड़फ कमली वाले की तरफ रही है मैं सजदा करूँ यार कि दिल को संभालो मुहम्मद की चौकार नजर रही है दुआलम का दाता मेरे सुने है दुआलम का दाता मेरे सामने है कि काबे का काबा मेरे सामने है अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करो में अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करो में खुदा की खुदाई जुकी जा रही है मैं सजदा करो यार कि दिल को संभालो मुहम्मद की चौकर नजर आ रही है सलातुन या रसूल अल्लाह सलामुन या हबीब अल्लाह अलैकुम सलातुन या रसूल अल्लाह सलामुन या हबीब अल्लाह अलैकुम अल्लाहुम्मा रब्बी सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह 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 जबान खुले এত কোনো মানুষ
আমরা যদি জিকির তো বিভিন্নভাবে পড়ে, তবে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে এই জিকিরে ইলাহি যদি আমরা সুন্দর করে জোকে সুখে পড়ি, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। একটু জবানটা খুলে পড়তে হবে। যারা একটু পিছনে আছেন একটু আগায় বসেন, সকলে একটু আগায় বসেন, একটু জোরে পড়তে হবে। আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। आमिना बीबी के गुलशन में आए, देखिए ताजा बहार। आमिना बीबी के गुलशन में आए, देखिए ताजा बहार। पढ़ती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आजो दरूद यार मदनी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जबान खुले। इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हामिद महमूद और मोहम्मद दो जहान का सरदार। हामिद महमूद और मोहम्मद दो जहान का सरदार। जन से प्यारा राज दुल्हरा, जन से प्यारा राज दुल्हरा, दो आलम की सरकार मदनी। अल्लाह 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 ला इलाहा ओ अल्लाह 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 ला इलाहा। यासीन ताहा कमले वाला कुरान की तफसीर। यासीन ताहा कमले वाला कुरान की तफसीर। हाजिर नज़ीर शहीद क़ासिम, हाजिर नज़ीर शहीद क़ासिम, आया सिराज मुनीर मदनी। अल्लाह 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 ला, जबान खोले। अल्लाह 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 ला इलाहा। अव्वल आखिर सब कुछ जाने, देखे बाईदो करीब। अव्वल आखिर सब कुछ जाने, देखे बाईदो करीब। गैब की खबर देने वाला, गैब की खबर देने वाला, अल्लाह का हबीब मदनी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह 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 ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बी सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हादीस शरीफের মধ্যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রিয়াজুল জান্নাহ বলেছেন। সুবহানাল্লাহ, কি বলেছেন? রিয়াজুল জান্নাহ, জান্নাতের বাগান। আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন ফরমান,
উম্মত, দুনিয়ায় তোমরা যদি এই রকম রিয়াজুল জান্নাহ পাও, ইযা মারতুম ফিল জান্নাহ ফারতাউ, যদি তোমরা জান্নাতের বাগান পাও, জান্নাতের বাগানের মধ্যে তোমরা বইসো, সময় দিও। কিলা ইয়া রাসূলুল্লাহ মা হিয়া রিয়াজুল জান্নাহ, সাহাবায়ে কেরাম বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, নবীজি দুনিয়ার জমিনে জান্নাতের বাগান কোনটা, জান্নাতের বাগান কি? আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন ফরমান, উম্মত, যেই জায়গার মধ্যে আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের শান ও মান, ইজ্জত, আজমত, দুরুদ সালাম, জিকির পাঠ করা হয়, এই জায়গাটা হচ্ছে রিয়াজুল জান্নাহ। দেখেন, আমাদের এই আয়োজনগুলা আমাদের জন্য শিক্ষণীয় হওয়া উচিত। এই আয়োজনে উলামায়ে কেরামগণ কুরআন এবং হাদিসের আলোকে আমাদেরকে আমাদের জিন্দেগীর বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলো আলোচনা করবেন, আমাদের সামনে তুলে ধরবেন। এই বিষয়গুলোর উপরে আমরা শুনে আমল করব, তাহলেই আমাদের এই মাহফিলগুলো সার্থক হবে। আমাদের মধ্যে যদি আলোচনায় হেদায়েত না আসে, তাহলে আমাদের এই খরচ পুরাটাই কি হয়ে যাবে? বেহুদা হয়ে যাবে। ঠিক কিনা বলেন? আমাদের উদ্দেশ্য থাকতে হবে এই প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমে হেদায়েতের আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়া। ঠিক কিনা বলেন? এইরকম উদ্দেশ্য করা যাবে না যে আমরা মাহফিল করব, অনেক মানুষ জমায়েত হবে, অমুক বাড়ির মাহফিলের চাইতে আমাদের বাড়ির মাহফিলে বেশি মানুষ হয়েছে, এই বাহাদুরির জন্য মাহফিল হোক না অল্প সংখ্যক মানুষ, কিন্তু আমার এই অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে যদি হেদায়েত চলে আসে, আমার বেশি মানুষের দরকার নাই, অল্প সংখ্যকে আমার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে গ্যারান্টি। ঠিক কিনা বলেন? এটাই সফল। আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন হাদিস শরীফের মধ্যে ফরমান, উম্মত, তোমাদের জন্য একটা সুখবর আমি নবী রাহমাতুল লিল আলামিন দিয়ে যায়। সুখবরটা হচ্ছে, যখন তোমাদের সন্তান হয়, তোমাদের আওলাদ হয়, তোমাদের সন্তানদেরকে তিনটা জিনিস প্রথম শিক্ষা দিবে। কয়টা? কয়টা? আবার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বললেন, তিনটা জিনিস তোমাদের সন্তানদেরকে প্রথম শিক্ষা দিবে। এক নম্বর, প্রথম হচ্ছে তোমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিনের মহব্বত, ভালোবাসা তোমার সন্তানকে আগে শিক্ষা দিবে। সুবহানাল্লাহ। তুমি যদি দুনিয়ার জমিনে আখিরাতের জমিনে শান্তি পেতে চাও, দুনিয়ায় যদি তুমি নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করতে চাও, আখিরাতে তুমি যদি নির্ভয়ে জীবন যাপন করতে চাও, তোমার সন্তানদেরকে তিনটা জিনিস প্রথমে শিক্ষা দেবে। এক নাম্বার, হুব্বুন নবিয়্যিকুম, প্রথম তোমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিনের মহব্বত, ভালোবাসা তোমার সন্তানকে শিক্ষা দিতে হবে। সুবহানাল্লাহ। দুই নম্বর, হুব্বি আহলে বাইত, নবী রাহমাতুল লিল আলামিনের আহলে বাইত যারা আছেন, ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন, খাতুন জান্নাত ফাতেমা, মাওলা আলী শেরে খুদা, পাকে পাঞ্জাতনের ভালোবাসা মহব্বত তোমার সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। তিন নম্বর, আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন ফরমান, উম্মত, তোমার সন্তানদেরকে কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত শিক্ষা দিতে হবে।
যদি তুমি তোমার সন্তানকে এই তিনটা জিনিস সর্বপ্রথম শিক্ষা দিতে পারো, তোমার জন্য আমি রহমাতুল লিল আলামিন বলে দিলাম, তোমার দুনিয়া তোমার আখিরাত উভয় জাহানের জন্য তুমি সফল কাম হয়ে যাবে। কারণ আছে, সন্তান পিতামাতার জন্য জান্নাতের কারণ, আবার সন্তান পিতামাতার জন্য জাহান্নামের কারণ। সন্তান পিতামাতার জন্য সুখের কারণ, সন্তান পিতামাতার জন্য দুঃখের কারণ। ঠিক কিনা বলেন? অনেকে তো আমাদের যাদের সন্তান হয় না, অনেক কষ্ট আমাদের বুকে চাপা আছে, আছে না নাই? অনেকের মেয়ে সন্তান ছেলে নাই, কষ্ট আছে না নাই? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কালামে পাকে বলেন, ইন্নামাল আমওয়ালুকুম ওয়া আওলাদুকুমুল ফিতনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমান, বান্দারে শোনো, সন্তান সন্ততি ধন সম্পদ মাল দৌলত তোমার জন্য ফিতনার কারণ। আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন, ধন সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনার কারণ, মানে অশান্তির কারণ। তার মানে কি আমরা সন্তান চাইবো না? ধন সম্পদ চাইবো না? চাইবো। আল্লাহর কাছে চাইবো আমাদেরকে আল্লাহ পাক যেন নেক সন্তান দান করে। ঠিক কিনা বলেন? নেক সন্তান। সম্পদ চাইবো আল্লাহর দরবারে, মাবুদ আমাদেরকে আপনি সম্পদশালী করবেন, তবে হচ্ছে এটা সত্য, এমন সম্পদ দিয়েন না যেই সম্পদ হারাম পথে উপার্জিত হয়, যেই সম্পদের দ্বারা আমার দুনিয়া আখিরাত উভয় জান বরবাদ হয়ে যায়, এমন সম্পদ আমাদেরকে দিয়েন না। আমার গাউসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফরমান, আমার গাউসে পাক ফরমান, গুনিয়াতুত তালিবিন কিতাবের মধ্যে একটা মানুষ যখন আরেকটা মানুষের সাহচর্যে বসে, একটা মানুষ যখন আরেকটা মানুষের সাথে চলাফেরায় ক্লোজ হয়, একসাথে চলে, তার মধ্যে তার একটা আসর চলে আসে, প্রভাব চলে আসে। আমার গাউসে পাক বলেন, তুমি যদি কোনো বড় ব্যবসায়ী, কোনো অর্থ সম্পদওয়ালা ব্যক্তির সাথে তোমার চলাফেরা ওঠা বেশা হয়, আমার গাউসে পাক বলেন, তুমি ব্যবসায়ী সম্পদওয়ালার সাথে চললে তোমার দুনিয়ার প্রতি ঝোঁক চলে আসবে, দুনিয়ার প্রতি তোমার আগ্রহ চলে আসবে, আকর্ষণ চলে আসবে। তুমি যদি কোনো রাজা বাদশাহ শাসক শ্রেণীর সাথে চলাফেরা করো, প্রশাসনের লোকের সাথে ওঠা বসা করো, তোমার দিলটা শক্ত কঠিন হয়ে যাবে। আমার গাউসে পাক বলেন, তুমি যদি ছোট ছোট বাচ্চাদের পাশে বসো, ছোট ছোট বাচ্চাদের পাশে বসলে তোমার মধ্যে খামখেয়ালিপনা, শিশু সুলভ আচরণ চলে আসবে, এটা প্রভাব আসবে। আমার গাউসে পাক বলেন, তুমি যদি কোনো অপরিচিত বেগানা নারীর পাশে বসো, তোমার মধ্যে শয়তান ওয়াসওয়াসা কুমন্ত্রণা দেবে, গুনাহের কাজে লিপ্ত করে দেবে। আমার গাউসে পাক বলেন, উম্মত, নবীর উম্মত শুনো, তুমি যদি আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ আলেম উলামাদের পাশে বসো, তোমার মধ্যে আল্লাহর ভয়, আল্লাহর তাকওয়া, দুনিয়ার ভালোবাসা দূর হয়ে যাবে, আখিরাতের বই তোমার ভিতরে ঢুকে যাবে, তুমি সচ্চা একজন মানুষ হিসেবে দুনিয়ায় জীবন অতিবাহিত করতে পারবে। সুবহানাল্লাহ। আমার গাউসে পাক এই কথাগুলো বলেছেন, কথাগুলা ঠিক না বেঠিক? কথা বলেন, বিবেকে আমাদের বিবেকে ধরে না? ঠিক আছে তো কথাগুলো? বাবারা ভাইয়েরা আমার, একজন ব্যক্তি, তিনি নবী নন, কুরআনুল কারিমে ওনার নামে আল্লাহ পাক একটা সূরা নাজিল করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ বলুন না? সুবহানাল্লাহ। কুরআনুল কারিমে আরো একজনের নামে সূরা আছে, তিনিও নবী নন। একজন হচ্ছে হযরতে লুকমান আলাইহিস সালাম, তিনি কোনো নবী নন, কিন্তু তিনার নামে আল্লাহ পাক কুরআনুল কারিমে একটা সূরা নাজিল করে দিয়েছে। সূরা ইউসুফ আছে,
হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের নামে। তিনি একজন কি, কথা বলেন, জানেন না কি? কিন্তু লুকমান আলাইহিস সালাম তিনি কোনো নবী, আল্লাহর পেয়ারা বান্দা, উনার নামে আল্লাহ কুরআনুল কারীমে সূরা নাযিল করে দিয়েছে। কুরআনুল কারীমে 114 খানা সূরা রয়েছে, তার মধ্যে একখানা সূরা হচ্ছে সূরাতুল লুকমান। আরেকজন ব্যক্তির নামে সূরা রয়েছে সূরাতুল মারিয়াম। ঈসা আলাইহিস সালামের আম্মা জানের নাম, তিনিও কোনো নবী নন, নবীর মা। কিন্তু লুকমান আলাইহিস সালাম এমন একজন ব্যক্তি, তিনি কোনো নবী নন, তার নামে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারীমে সূরা নাযিল করে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। সম্মানিত হাজিরিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত লুকমান আলাইহিস সালামের শান ও মান, ইজ্জত মর্যাদাকে কেন এত বুলন্দ করলে? লুকমান আলাইহিস সালাম কিন্তু এত সুন্দর ব্যক্তি ছিলেন না। উনি দেখতে শুনতে একজন খাটো বামন ছিলেন, চেহারা কুচকুচে কালো ছিল, ঠোঁটগুলো মোটা মোটা ছিল, পায়ের গোড়ালিটা মোটা ফাটা ফাটা ছিল। ইসলামের ইতিহাসে 3 জন ব্যক্তির নাম স্বর্ণাক করে রেখা রয়েছে। কয়জন? এমন 3 জন ব্যক্তি হচ্ছে কৃষ্ণাঙ্গ কালো ব্যক্তি। একজন হচ্ছে হযরতে বিলাল, আমার নবীর কলিজার টুকরা সাহাবী বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। হাবশী বিলাল, কুচকুচে কালো, টুটখানা মোটা ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরতে বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এত মহব্বত করেছেন, এত ভালোবাসা দিয়েছেন। বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন কবুল করেছেন। সুবহানাল্লাহ, আওয়াজ করুন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন একদিন ডাক দিয়ে বলে, সাহাবীরারি, ও সাহাবীরা শুনো, তোমরা কি জানোনি সর্বপ্রথম কে জান্নাতে প্রবেশ করবে? কোন ব্যক্তি জান্নাতের গেটে প্রবেশ করবে জানো? বলতে পারবা কেউ? হযরতে বিলাল হাত উঠায় দিস। সুবহানাল্লাহ। হযরত আবু বকর সিদ্দিক, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা, উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, মাওলা আলী শরীফ খুদা সহ সামনের সারির সাহাবায়ে কেরামরা তাকাইরিস, চোখটা বড় বড় করে তাকাইছে। ব্যাপার কি? আমরা তো বলতে পারি না বিলাল কেমনে হাত উঠায়। আবার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, বিলাল তুমি যে হাত উঠিয়েছো বলো কে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে? বিলাল বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, রাহমাতুল লিল আলামিন, আমি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব। বলেন মাথা ঠিক আছে? সাহাবায়ে কেরাম এক একজন গরম হয়ে গেছে। বেয়াদবি, নবীজির আগেও বেলাল চলে যাবে জান্নাতে, এটা কি মেনে নেওয়া যায়? সবাই গরম হয়ে গেছে। আমার নবী বলেন, সাহাবীরা একটু থামো, বিলাল যেহেতু বলেছে কথার ভিতরে রহস্য আছে না নাই? কথা বলেন, কথার ভিতরে রহস্য আছে না নাই? আমার নবী বলে, বিলাল রে, কেমন করে তুমি সর্বপ্রথম জান্নাতের গেটটাকে ক্রস করবা একটু যদি বলতা। বিলাল বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, নবীজি দুনিয়ার জমিনে আপনি যে কাসওয়া নামক উটের পিঠে চড়ে এইখান থেকে ওইখানে যান, আমি কিন্তু আপনার উটের রশিটা ধরে সামনে সামনে হাঁটি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি যখন জান্নাতে যাওয়ার জন্য রওনা হয়ে যাবেন, আপনার কাসওয়া নামক উটের পৃষ্ঠে চড়ে আমি কিন্তু আপনার এই উটের রশিটা কাঁধে করে করে সামনের দিকে হাঁটবো। ইয়া রাসূলুল্লাহ, যখন আপনি উটের পিঠে থাকবেন আমি রশি ধরে হাঁটবো, যখন আপনি সামনে আগাবো আপনিও সামনে আগাবেন। গেটের কাছে যাওয়ার পর আমি আপনার আগে গেটটাকে ক্রস করব, আপনি তো আমার পিছন পিছন উটের উপর বসে আসবে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? জবান খুলে সুবহানাল্লাহ।
নবীর রওজা শরীফ দেখে মন ভরে না, নবীর রওজা শরীফ দেখে মন ভরে না, দিদার দাও গো শাহ, জবান খুলে, দিদার দাও গো শাহ, আরশের মেহমান করে চেন আল্লাহ কত শান কত মান মোর কামলিওয়ালা, আরশের মেহমান করে চেন আল্লাহ কত শান কত মান মোর কামলিওয়ালা, ও গো মদিনাওয়ালা, ও গো মদিনাওয়ালা, করো করুণা দিদার দাও গো শাহে মদিনা, দিদার দাও গো শাহ, অন্ধকার কবর লাগে শুধু ও গো ডোর, কেউ নেই পাশে নেই তুমি দয়ার সাগর, অন্ধকার কবর লাগে শুধু ও গো ডোর, কেউ নেই পাশে নেই তুমি দয়ার সাগর, ও গোরা ও ফরহিম করো করুণা দিদার দাও গো শাহ, নবীর রওজা শরীফ দেখে মন ভরে না, দিদার দাও গো শাহ, আমার নবী রহমাতুল লিল আলামিন বিলাল হাবশিকে ভালোবেসেছেন। বিলাল হাবশির মর্যাদা ইজ্জত আজমতকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে করে লিখে দিয়েছে। আরেকজন কালো ব্যক্তি লুকমান আলাইহিস সালাম, আরেকজন কালো ব্যক্তি হযরতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একজন আজাদকৃত দাস, তিনিও নবীজির সাহাবী হযরতে মাসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। হযরতে লুকমান আলাইহিস সালামের ব্যাপারে কোরআনে এসেছে কেন ওনার এত মর্যাদা, কেন এত সম্মান। হযরত লুকমান আলাইহিস সালামের এমন কোনো বংশ ছিল না, এমন কোনো মর্যাদাও ছিল না, এমন কোনো ধনী ব্যক্তি ছিলেন না, এমন দেখতে কোনো সুন্দর ব্যক্তি ছিলেন না। হযরত লুকমান আলাইহিস সালামকে একদল ডাকাত ধরে নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছেন কৃতদাস হিসাবে। যে ব্যক্তির কাছে তাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে ওই ব্যক্তি অনেক জ্ঞানী গুণী ছিলেন। হযরত লুকমান আলাইহিস সালাম তার মালিকের ঘরে যাওয়ার পর বকরি চড়াইতেন। কি চড়াইতেন? বকরি, মেষ, ছাগল, দুম্বা। সমস্ত আম্বিয়া কিরাম নবী রাসূলগণ ওনাদের জিন্দেগিতে অল্প সময় হলেও এই বকরি মেষ চড়াইতেন। সুবহানাল্লাহ। একজন নবী বাদ নাই, আমাদের নবী সহ। কেন জানেন? আর কোনো প্রাণী ছিল না। কেন? কারণ এই বকরি মেষ ছড়াইলে ধৈর্য শক্তি বাড়ে। সুবহানাল্লাহ বলেন না? এটা একটা সুন্নত। বকরি, মেষ, ছাগল এইগুলা পালা, এইগুলোকে লালন পালন করা। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? হযরতে লুকমান আলাইহিস সালাম উনাকে যখন ওই মালিক মেষ চড়ানোর কাজে পাঠাতেন, উনি অন্যান্য রাখালের মতো বেশি কথা বলতেন না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতেন না, কারোর সাথে তেমন মিশতেন না। উনি কেমন যেন একটা ধ্যানের মধ্যে থাকতেন, কার সাথে যেন একটা সংযোগ স্থাপন করতেন, চুপচাপ থাকতেন, নিরিবিলি থাকতেন। সুবহানাল্লাহ।
ওনার তেমন কোনো চাহিদা ছিল না। কিছুদিন পর দেখা গেল ওনার ব্যাপারে অন্যান্য রাখাল যারা ছিল তাদের একটা আগ্রহ জেগে গেছে। লুকমান আলাইহিস সালাম যখন মজমার মধ্যে বসে কয়েকজনের সামনে বসে বয়ান করে, কথা বলে, মানুষ এইরকম থাক করে তাকিয়ে থাকে, ওনার কথাগুলোকে গুরুত্ব দেয়, রেসপেক্ট করে। একদিনের ঘটনায় হযরত লুকমান আলাইহিস সালামকে একজন তার সহকর্মী জিজ্ঞেস করে, এ ভাই লুকমান, কিছুদিন আগেও তো তুমি আমাদের সাথে রাখাল ছিলা, সুবহানাল্লাহ, আমাদের সাথে বকরি চড়াইতা, এত মানুষ তোমার কথা কান শুনে, দিল দিয়ে শুনে, কারণটা কি তুমি একটু বলবা? লুকমান আলাইহিস সালাম বলেন, আমি আমার জীবনে প্রথম শর্ত হচ্ছে আমি আমার জীবনে মিথ্যা কথা বলি না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমি কখনো ওয়াদার খেলাফ করি না। সুবহানাল্লাহ বলুন না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে দুইটা জিনিস অফার করেছেন। কয়টা? দুইটা জিনিস অফার করেছেন। বলেছেন, লুকমান, তোমাকে আমি দুইটা জিনিসের অফার করলাম, একটা হচ্ছে নবুয়ত আর একটা হচ্ছে ইলম, তুমি কোনটা নিতে চাও? হযরত লুকমান আলাইহিস সালাম বলে, রব্বিজ্জাত, আমি আপনার দরবার থেকে ইলম নিতে চাই। সুবহানাল্লাহ বলুন না। লুকমান আলাইহিস সালাম বলেন, আমি ইলম নিতে চাই, নবুয়ত নেই নাই। জিজ্ঞাসা করা হলো, কেন নেন নাই? বলে, নবুয়তি অনেক বড় কঠিন একটা কাজ, কঠিন দায়িত্ব, আমি হয়তো এটা পালন করতে পারবো না। যদি ইলম থাকে আমার সাথে, তাহলে আমি মানুষকে হেল্প করতে পারবো, সহযোগিতা করতে পারবো। সুবহানাল্লাহ। হযরত লুকমান আলাইহিস সালামের জ্ঞানের পরিধি কত ছিল! ওনাকে টেস্ট করার জন্য একদিন ওনার মালিক ডাক দিয়ে বলে, লুকমান, শুনলাম তোমার নাকি অনেক জ্ঞান, অনেক গরিমা রয়েছে, তোমার জ্ঞানকে আমি একটু টেস্ট করতে চাই, পরীক্ষা করতে চাই। বলে, লুকমান, একটা কাজ করো, একটা বকরি ধরে নিয়ে আসো। নিয়ে আসলেন, বলেন, এইটাকে তুমি জবাই করো। জবাই করলেন। বললেন, লুকমান, এই বকরির দেহ থেকে আমাকে দুইটা জিনিস দাও। কয়টা জিনিস? এই বকরির ভিতর থেকে দুইটা জিনিস দিবা, যেই দুইটা জিনিস সব চাইতে নিকৃষ্ট। সুবহানাল্লাহ। মানে কোনো দাম নাই, সবচেয়ে নিকৃষ্ট এমন জিনিসটা এই বকরির ভিতর থেকে আমাকে দাও। চিন্তা করেন তো কি হইতে পারে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস, কি হইতে পারে? লুকমান আলাইহিস সালাম বকরিটাকে কাটলেন, তার বুকটা চিরে তার হার্ট, তার হৃদয়টা, তার দিলটাকে বের করলেন। আমরা গরু জবাই করি, বকরি জবাই করি, জবাই করার পর ভিতরে দিল পাওয়া যায় না, হার্ট পাওয়া যায় না। এটাকে নিয়ে আসলেন আর জিহ্বাটাকে কাটলেন। এই দুইটা জিনিস আইনে রাইখে দিচ্ছে। মালিক চিন্তায় পড়ে গেছে, ব্যাপার কি? শরীরে এত কিছু থাকতে এই দুইটা জিনিস নিয়ে আসছে, এই দুইটা জিনিস কিসের এত নিকৃষ্ট হইল? সুবহানাল্লাহ বলবেন না। তা গবেষণা, চিন্তায় পড়ে গেছে। চিন্তা করে কোনো কুল কিনারা পায় না। আবার কিছুদিন পর লুকমান আলাইহিস সালামকে ডাক দিয়ে বলে, লুকমান, তুমি আরেকটা বকরি নিয়ে আসো। আরেকটা বকরি নিয়ে আসলেন, বকরিটাকে ধরলেন, বললেন, জবাই করো। জবাই করলেন। বললেন, এইটা থেকে এমন দুইটা উৎকৃষ্ট দামি মূল্যবান জিনিস বাইর করে নিয়ে আসো, যেটা আমি দেখতে চাই। সুবহানাল্লাহ। লুকমান আলাইহিস সালাম সাথে সাথে বকরিটাকে জবাই করার পর বকরির ভিতর থেকে আবার দুইটা জিনিস, দুইটা অঙ্গ নিয়ে আসলেন। আবার বুকটা ছিঁড়লেন, ওই দিলটা নিয়ে আসলেন। আবার জিহ্বাটা কাটলেন, নিয়ে আসলেন। মালিক আশ্চর্য হয়ে গেছে। কি বলেন? আগে নিয়ে আসছে দুইটা, পরেও নিয়ে আসছে এই দুইটা। মালিক বলে, লুকমান, তুমি কি আমার সাথে মজা করো? আমার সাথে কি তুমি ঠাট্টা করতেছো নাকি? কারণ কি? একই বস্তু ভালো হইতে পারে, মন্দ হইতে পারে, এটার ব্যাখ্যাটা কি বলো? লুকমান আলাইহিস সালাম বলেন,
জনাব, একটা প্রাণীর দেহে যে দিল রয়েছে, ওই দিলটা যদি নাপাক হয়ে যায় তার পুরোটা দেহই নাপাক। যে জিহ্বাটা রয়েছে, এই জিহ্বাটা যদি বাজে হয়ে যায়, মন্দ হয়ে যায়, এই জিহ্বার মাধ্যমে মানুষকে কষ্ট দেয়, তাহলে তার এই জিহ্বার কারণে কি হবে? তার জিন্দেগি পুরাটাই বরবাদ হয়ে যাবে। আবার যদি কোনো মানুষ তার দিলটাকে পরিষ্কার রাখে, জিহ্বাটাকে ভালো রাখে, মানুষের সাথে ভালো আচরণ করে, উত্তম ব্যবহার করে, তাহলে তার জন্য ওই দিল, ওই জিহ্বা উত্তম হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। আর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বুখারী শরীফের মধ্যে হাদিস শরীফে বলেন, আলা ইন্না ফিল জাসাদি মুদগাতান ফাইদা সালাহাত সালুহাল জাসাদু কুল্লু ওয়া ইযা ফাসাদাত ফাসাদাল জাসাদু কুল্লু আলা ওয়াহিয়াল কলব। আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বললেন, উম্মত, প্রত্যেকটা মানব, প্রত্যেকটা মানুষের দেহের ভিতরে এমন একটা মাংসপিণ্ড আছে উম্মত, ফাইদা সালাহাত সালাহাল জাসাদু কুল্লুহু, যদি তার এই মাংসপিণ্ডটা পবিত্র থাকে, শুদ্ধ থাকে, তার গোটা দেহটা, গোটা শরীরটা শুদ্ধ পবিত্র। তার শরীরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত যদি দুনিয়ার কোনো নাপাকি পড়ে, তারপরে কোনো সমস্যা নাই। আর উম্মত, ফাইজা ফাসাদাত ফাসাদাল জাসাদু কুল্লুহু, যদি তার এই গোশতের টুকরোটা মন্দ হয়ে যায়, খারাপ হয়ে যায়, অপবিত্র হয়ে যায়, তার গোটা দেহটা অপবিত্র হয়ে যাবে। তার এই শরীর যদি দুধ দিয়েও দৌত করা হয়, তার শরীরটা পবিত্র হবে না। সাহাবায়ে কেরাম বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, নবীজি, ও রাহমাতুল লিল আলামিন, এই বস্তুটা কি? আবার নবী বলেন, আলা ওয়াহিয়াল কলব। সাহাবীরা, ও আমার মায়ের সাহাবীরা, শোনো, এই বস্তুটার নাম হচ্ছে কলব। আল্লাহু আকবার বলেন। এই জীবন যেদিন বিশ্ব থেকে নিঃস্ব হয়ে যাবে থেমে, তার আগে যেন জীবন মোদের তাকে নবীজির প্রেমে, তার আগে যেন জীবন মোদের তাকে নবীজির প্রেমে। অন্ধকার কবরে যখন থাকবে না ভালো, অন্ধকার কবরে যখন লাগবে না ভালো, তখন আমি পাই জেল তোয়াল মদিনার আলো। কার লাগিয়া রাত জাগিয়া, কার লাগিয়া রাত জাগিয়া, কান্দি দুনো योने, তার আগে যেন জীবন মোদের তাকে নবীজির প্রেমে, তার আগে যেন জীবন মোদের তাকে নবীজির প্রেমে। আল্লাহু আকবার। এলেম এমন একটা জিনিস, এলেম যদি কোনো মানুষের মধ্যে আল্লাহ পাক দিয়ে দেয়, সে মানুষটা যদিও কালো হয়, তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন কে? কথা বলে। এলেম দুই প্রকার, একটা হচ্ছে ইলমে জাহির, আরেকটা হচ্ছে ইলমে বাতিন।
ইলমে জাহির হচ্ছে আমরা দুনিয়া বিজে ইলম অর্জন করি এইটা, কিন্তু ইলমে বাতেন এমন এক জিনিস, ইলমে বাতেন হচ্ছে ইলমে লাদুনি, যেটা আল্লাহর ওলিদের সংস্পর্শ ছাড়া সেই ইলম অর্জন করা যায় না। যাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইলমে বাতেন দান করেছেন, যাদেরকে ইলমে লাদুনি দান করেছে, তারা চক্ষু বন্ধ করলে জাগাই থেকে আল্লাহর গোটা জাহানটাকে দেখতে পায়। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আমার গাউসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফরমান, নজরতু ইলা বিলাদিল্লাহি জামআন কাখরদালাতিন আলা হুকমি ইত্তিসাল। আমার গাউসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী ডাক দিয়ে বলেন, মুরিদিরে, ও আমার মুরিদেরা শুনো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে এমন মর্যাদা দিয়েছে, এমন পাওয়ার দিয়েছেন, এমন ক্ষমতা দিয়েছেন, আমি আমার নজর দ্বারা আমি যদি চক্ষুটা বন্ধ করি, আমার হাতের তালুর দিকে তাকায়, আল্লাহর গোটা জাহানটাকে আমার হাতের তালুর মধ্যে সর্ষে পরিমাণ দেখতে পায়। অনেকে তো মানতে চায় না, আছে না নাই? উলিয়া উলিয়া মানতে চাই না। তারা মুরব্বি মানে, পীর মানে না, শায়েখ মানে, পীর মানে না। পীর, শায়েখ, মুরব্বি একই অর্থ। সুবহানাল্লাহ বলবেন। আল্লাহর ওলিদেরকে মর্যাদা দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। আল্লাহর ওলিরা যেই দিকে যাবে তাদের জন্য আল্লাহ পাক যেখানেই থাকুক না কেন খেদমতগার, খাদেমদারের তৈরি করে দেয়। সুবহানাল্লাহ। হযরত জুন্নুন মিসরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নদীর কিনারায় কিনারায় আল্লাহর জিকির করে, আমার নবীজির দুরুদ সালাম পেশ করে। তার জমানার লোকেরা তাকে পছন্দ করে না, তার সাথে টিটকারি মস্কারি করে, বলে তুমি আল্লাহওয়ালা বুজুর্গি বাপ দেখাও, তোমাকে আজকে পরীক্ষা করব। তারা চেপে ধরলেন, যদি আজকে এই পরীক্ষায় পাশ না করো তোমার খবর আছে। একটা সুই ঢিল মেরে নদীতে পানিতে ফেলে দিয়েছেন, বললেন এই সুইটা তুমি বের করে দিতে হবে। আল্লাহর ওলি জুন্নুন মিসরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, মাবুদ সুইটা দিয়ে দেন। নদীর সমস্ত মাছগুলো প্রত্যেকে টুটের মধ্যে একটা করে স্বর্ণের সুই নিয়ে ভেসে উঠেছে। সুবহানাল্লাহ। জুন্নুন মিসরি বলেন, এ রব্বি জাত, আমার ওই স্বর্ণের সুইয়ের দরকার নাই, লোহার সুই হলেই যথেষ্ট।